முதல்வன் முதற்றே உலகு Vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thore Raja. Time on the 9:02 p.m. in Toronto. The temperature is 20 degrees Celsius. So எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த July 1st வரது Good Evening Canada ஓட second year anniversary. So again இந்த கட்டத்துக்கு வந்தோம்னா உங்களோட viewers எல்லாருக்கும் தான் thank you சொல்லணும். Again as I thank you end of every show as well. நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்குறபடியா எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் தான் we've come to this year, so hopefully we will celebrate more years to come with you as well. Indica, we have a lot of news, a lot of updates, specifically our Toronto, Ontario region. So starting off on the agenda, Papam. So top of the hour, Indica, we have Los Angeles Summit of Americas in the meeting நடந்தது. இதில் வந்து நிறைய நாட்டிலிருந்து a lot of politicians எல்லாரும் போயிருக்கிறோம். They went along with their wives, எல்லாரும் கூட்டிக்கொண்டு போய். So இதில் வந்து Prime Minister Justin Trudeau கலந்து கொண்டவர். போய்க்க he met US President Joe Biden. Joe Bidenoடு சேர்ந்து again a lot of politicians வேறு நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கிறோம். So அவை எல்லாரும் சந்திச்சிக்கிறோம். So we'll have a look at that. And then we have our Canadian Vellum. இன்றைக்கு Canadian Vellumல we have Bank of Canada Governor Tiff Macklem. So again, எல்லாருக்கும் தெரியும் bank rates, they've been increasing. இதனால் வீடு வாங்குற ஆக்களுக்கு, mortgage வச்சுக்கிற ஆக்களுக்கு அவைக்கு தான் கொஞ்சம் கூட கஷ்டங்கள் எல்லாம் வரப்போகிறதுன்னு சொல்லுறோம் ஃபியூச்சரில். ஸோ again, இதே காரணம் ஏன் வரப்போது, என்ன மாதிரி சுச்சுவேஷன் அதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னு we'll have a look at that. And then we have our currency rates for today. And then we have our Kalayarangam, our treat. So இன்றைக்கு we have Geethia Barman, who is singing to Babu J. Kandan music. And then we have the weather and then our news. So starting off again, top of the hour, Los Angeles Summit of Americas, Prime Minister Justin Trudeau, US President Joe Biden or meet பண்ணிருக்கிறார். So let's have a watch. Mr. Prime Minister and to your delegation, please start by saying we have no better friend in the whole world than Canada. That's real, and you're a good personal friend as well. Before I begin, one of the things that's going to occupy my country tonight, I suspect, is the first open hearings on January the 6th. And as I said when it was occurring and subsequent, I think it was a clear, flagrant violation of the Constitution. I think these guys broke the law, tried to turn around the result of an election. And there's a lot of questions, who's responsible, who's involved. I'm not going to make a judgment on that, but I just want to know that we're going to probably be, a lot of Americans are going to be seeing for the first time some of the detail that occurred. But you and I have a lot to talk about. We're going to be hanging out with each other a amount at G7 and the NATO conference in Spain. But today
today we're engaged in our hemisphere. I think, it comes to me to say, but I think we both share the same sense that the possibilities for the hemisphere are limited. We already have, notwithstanding some difficulties in the hemisphere, we already have a circumstance where it's the most democratic hemisphere in the world. There's no reason why from Canada and along the Arctic all the way down the tip of Chile and Argentina that this can't become a more democratic, united and middle-class, economically prosperous hemisphere. And so that's one of my objectives in these Summit of the Americas. There's a lot we have to work through, but I want to thank you for your partnership. Thank you, Mr. President. That's the place I want to start. Just the friendship between Canada and the United States is deep. It was reminded to me as I was visiting NORAD a couple of days ago just how much we do together. One of the only place in the world where there is a truly binational command to protect our homelands. It is an example of that. But as we gather here today and the reflections that you're bringing forward on democracy reminds us that it is extraordinarily important to be there for each other and to be there for our allies around the world. And the work that we can do on supporting and projecting and sharing our values as a way of actually supporting and impacting citizens around the world to make the case that democracy is not just fairer, but it's also better for citizens in terms of putting food on the table, putting futures in front of them. Those are the things we need to work on. We have worked very closely over the past many months on the issue of Ukraine, where Canada is deeply engaged and supportive of everything we're doing as a West on being there against Russia's illegal invasion of Ukraine, and we will continue to work closely together on that. We're also dealing with real challenges around climate around the world and stepping up on that, and it's always a pleasure to be doing that. But the center of it has to be, even as we gather with our friends across the Americas, how we create prosperity, how we counter the rising cost of living, how we create good jobs for our citizens, not just in our respective countries, but in each other's countries and throughout the hemisphere. And that's what I'm so pleased to be here to work with you on. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில். புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன், உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் ஃபின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை. 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Raja. Time on the 9:09 p.m. in Toronto. The temperature is 20 degrees Celsius. So again, Prime Minister Justin Trudeau and US President Joe Biden நிறைய விஷயங்களை பற்றி கழிச்சிருக்கிறோம். இதில் வந்து மெயினான இஷ்யூஸ் வந்து again Canada எப்படி யுக்ரைனை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறியும் in Russia's invasion in the Ukraine. அடுத்தது லாங் பெண்டிங் ஒரு climate change. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் climate change ஒரு நாட்டு மட்டும் இல்லை, இந்த உலகம்
இருக்கிற நாடுகள் எல்லாத்தையும் எஃபெக்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்குது. ஸோ என்ன வழியில் நாங்கள் வந்து எங்களோட எர்த்தை ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம், எப்படி என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு பெட்டராக இருக்கலாம், எப்படி எங்களோட சஸ்டெயின் பண்ணி எங்களோட வேர்ல்டு வச்சுருக்கலாம்னு தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அகேன் நிறைய சொல்யூஷன்ஸ், நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அதில் பற்றி காய்ச்சி எப்படி அதை மூவ் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்காம்னு காய்ச்சிருக்கோம். ஸோ அகேன் இந்த இவெண்ட்டில் எல்லோரும் they brought their wives, மனைவி எல்லோரும் கொண்டு வந்திருக்கோம் to this event. இதில் வந்து அகேன் வேறு பாலிட்டிஷியன்ஸும் வேறு நாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறோம். ஸோ Prime Minister Justin Trudeau and his wife, other politicians சந்திக்கிற ஒரு clip பார்த்துட்டு வரும். So I'm really glad to have been given the opportunity to sit down with a number of strong, like-minded leaders from the hemisphere to talk directly and frankly about the challenges we're facing, but also our hopes for this summit. There is no question that on the issues of climate change, the issues of inclusive growth, the issues of opportunity for our citizens in a global world that is extremely challenged, the hemisphere is facing very shared challenges that we need to work on together. There was a lot of talk about some of the international financing institutions that are not supporting small and developing countries to be able to succeed the way they're promising their citizens that democracies will lead them to succeed. And we need, as like-minded countries, but quite frankly as a world, we need democracies to succeed. And in order for democracies to succeed at a time where they're backsliding, where they're under pressure from all sorts of corners of the world, we need our citizens to feel that success. We need our citizens to know that protecting the environment, being open to others, is the right path forward. There's a lot of work to do at this summit, and I was really glad to be able to sit down with a number of friends and hear directly from them on that. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். IP கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Raja. Time on the 9:14 p.m. in Toronto. The temperature is 20 degrees Celsius. So again, we saw எல்லாரும் அந்த eventக்கு வந்தது to the Summit of Americas and நிறைய விஷயங்களை காய்ச்சிருக்கேன். இதில் வந்து Prime Minister Justin Trudeau அழுத்தி ஒரு விஷயம் சொன்னவர். He said democracy இந்த உலகத்துக்கு தேவையுண்டு. And I think that's true because democracy வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு voice கொடுத்து, ஒரு opinion கொடுத்து, ஒரு நாட்டு எப்படி போகணும்டா there's some say, so ஆக்களுக்குள்ள வேலை செஞ்சும் politiciansக்குள்ள வேலை செஞ்சு there's an energy there versus ஒரு communist countryல வந்து when they just say it on their own, it's problematic. So அடுத்து again we were saying that
climate சேஞ்சோட வந்து ஒரு பெரிய இஷ்யூ உண்டு. ஸோ கனடா ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் இன் கனடா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு கம்பெனி they are promising to go fully electrical vehicles யூஸ் பண்ணுறதுக்கு in the year 2040. ஸோ எந்த கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா கனடா போஸ்ட். ஸோ கனடா போஸ்ட்டில் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் மேல் அவை கொடுக்குறது அண்ட் அகேன் கண்ட்ரி ஒரு பக்கத்துலேருந்து மற்ற பக்கம் வரைக்கும் ஃபுல்லாக அவை கவர் பண்ணுறது தான். இவண்ட கம்பெனியில் வந்து 14,000 vehicles இருக்குது. ஸோ அகேன் இது சிஇஓ டக் அட்டிங்கர் அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார், இப்போ இந்த 14,000 vehicles நாங்களும் இப்போ எலக்ட்ரிக்கு மாற்றுறதுக்கு எங்களுக்கு இவ்வளோ எடுக்கமாண்டா ஒரு $1 billion எடுக்கும். அண்ட் அகேன் கனடாவில் இருக்கிற நாங்கள் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எங்களுக்கு ஒரு இந்த கம்பெனிக்கு இருக்குது. நாங்கள் ஒரு பெரிய கம்பெனி. இப்போ காரில் எல்லாம் ஓடிக்கொண்டு இருக்கும்போது நாங்கள் கூட கார்பன் வெயிட்ஸ் எல்லாம் எமிட் பண்ணி கொண்டு இருப்போம். ஸோ எங்களுக்கும் ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது இதில் வந்து குறைக்கிறதுக்கு. ஸோ எலக்ட்ரிக்காக போகணும்னு தான் சொல்கிறார். ஏன் உடனடியாக நாங்கள் போயிடாதுன்ட்டு அவர் அதுக்கும் வந்து காரணம் சொல்லியிருக்கிறார். he said the reason they can't do that is இப்போ பப்ளிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் அவை யூஸ் பண்ணுறதுண்டா அவைக்கு ஒரு ஃபீஸிபிலிட்டி ஒரு லாஜிக்கலாக இல்லை. இந்த பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இப்போ யூஸ் பண்ணுறதே ஒரு கொஞ்சம் சார்ஜஸ் தான் இருக்குது. அகேன் பப்ளிக் யூஸுக்கு நிறைய இருக்குது. ஆனால் ஒரு ட்ரக்ஸ் அப்படி யோசிச்சுங்களா எஸ்பெஷலி தூரம் வந்து கம்யூட் பண்ணும்போது இட்ஸ் லார்ஜ் ரீஃபில் அந்த மாதிரி ட்ரக்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும். ஸோ பப்ளிக்காக ஒரு டெஸ்டினேஷன் அவண்ட பாதையில் இருக்காத டெஸ்டினேஷன் தான் இட்ஸ் ஹார்டர். ஸோ இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்டா எங்களோட டாக் ஆன ஏரியாஸில் நாங்கள் எங்களை கூடுக்கு ஒரு ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கிற ஏரியா அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்கள் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் போடுவோம். அந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இன்ப்ளேஸாக வந்த உடனே நாங்கள் அப்புறம் 14,000 vehicles மாற்றி we can கொஞ்சமாக மாற்றி ஃபுல்லாக 2040 we can get everything electric vehicles சொல்லியிருக்கார். ஸோ again I think that's a great initiative. CEO Doug Ettinger இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு ஒரு ரியலைஸ் பண்ணி இப்போ கம்பெனி அப்படின்னு பார்க்காம நஷ்டம் அப்படி பார்க்காம அந்த $1 billion போட்டு கண்ட்ரிக்கும் அதை ஹெல்ப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கார். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி he follows through and again 2040 பார்ப்போம் எல்லாம் கனடா போஸ்ட் எலக்ட்ரிக்காக ஃபுல்லாக மாறுதா இல்லையாண்டு. அடுத்தது we're going to go to our Canadian வலம். And Canadian வத்தில் we have again Bank of Canada Governor Tiff Macklem. So Tiff Macklem வந்து சொல்லியிருக்கார் rates எல்லாம் மேலே போகுதுண்டு பேங்க் ரேட். ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் there was an increase முதலாவது. இப்போதைக்கு ஜூலையில் ஒரு இன்க்ரீஸ் வருது, செப்டம்பர் அப்படியும் அந்த நேரத்துலேயும் ஒரு இன்க்ரீஸ் வருதுண்டு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா கூடுதலாக இப்போ ஆர் எஃபெக்ட் ஆகியும்ண்டா வீடு வச்சிருக்கவையும் மார்கேஜஸ் எல்லாம் திருப்பி ரீமார்கேஜ் பண்ண வேண்டியதும் ரினியூ பண்ண வேண்டியதும் அவைக்கு தான் கொஞ்சம் கூட கஷ்டம் இருக்குது. ஏனென்று சொன்னீங்களா உங்களோட வீடு மார்க்கெட் ரேட் ஆக்சுவலி வந்து பார்த்தீங்களா வீடுன்ற ப்ரைஸ் 53% மேலே கூட்டியிருக்குது. ஸோ நீங்கள் வாங்குறத விட 53, ஸோ which is a lot. ஸோ அந்த ப்ரைஸில் நீங்கள் வாங்கும்போது வாங்கிட்டு இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் எல்லாம் இந்த பக்கத்தில் ஹை ஆகிக்கொண்டு போகுது. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் உங்களுக்கு வந்து ஹையாக இருக்கும்போது நீங்கள் ரீனியூ பண்ணும்போது உங்களோட வீட்டில் எக்விட்டி கூட இருக்கா இல்லையாண்டு அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஸோ கூடுதலாக பார்க்க வாங்கினதில் அந்த ஒரு கரெக்ஷனில் உங்களுக்கு கூட எக்விட்டி வீட்டில் இருக்காது. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நீங்கள் ரினியூ பண்ணும்போது மார்கேஜ் ரேட்ஸ் ஹையாக இருக்கும்போது அகேன் அந்த ரேட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொண்டு வரையும். ஸோ அந்த ரேட்டில் நீங்கள் ரினியூ பண்ணும்போது கூட உங்களுக்கு டெட் இருக்கும், கூட உங்களுக்கு கடன் இருக்கும் அந்த நேரத்தில். ஸோ அகேன் ஒரு கரெக்ஷனில் தான் அவை சரியும் என்றா இன்ஃப்ளேஷனும் உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ அகேன் ப்ரைஸஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்களா இட்ஸ் மச் ஹையர். க்ரோசரி கடைக்கு கூட போனீங்களா இப்போ நீங்கள் யூஸ்வலாக வாங்குகிற பொருட்கள் வந்து அதுவே கூட விலையாக இருக்கும். அது எல்லாத்துலேயும் அந்த ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இதை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் பேங்க் ஆஃப் கனடா தேவ் டிசைடட் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸை கொஞ்சம் கூட நாங்கள் 0.5ன்னு சொன்னாங்க முதல் ஜூலையில், சில வேளை 0.5 0.75 இன்னும் அதிகமாக கூட்டணுமெண்டா நாங்கள் கூட்டவோம்ண்டு. ஸோ அகேன் ஆர் கூட இதில் அஃபெக்ட் பண்ண போகிறோம்ண்டா மார்கேஜ் ரினியூ பண்ண போகிறவ புதுசாக இப்போ வாங்கிட்டு anyone who has to deal with bank rates அந்த இதில். ஸோ again we have Bank of Canada Governor Tiff Macklem என்ன சொல்லணும்னு பார்த்துட்டு வரோம். The FSR is our annual assessment of the key vulnerabilities of and the risks to the Canadian financial system. Our goal in identifying these is to help households, the private sector, financial authorities, and governments take actions to reduce them. We've just come through the biggest
and I hope the biggest we ever face, shock. 2 years of an unprecedented pandemic, economic and social upheaval. We're pleased to report that our financial system is strong and weathered the crisis well. Now the global economy is dealing with a new set of challenges: high inflation, rising interest rates, Russia's unprovoked invasion of the Ukraine, and financial market vulnerability. So it's a good time to discuss existing and emerging vulnerabilities and risks. 2/3 of Canadians are homeowners. Just under half own their home outright, and the rest have a mortgage. Of those, 70% have a fixed-rate mortgage that is not immediately affected by higher interest rates. The other 30%, or 10% of Canadians, have a variable-rate mortgage. Throughout the pandemic, a growing number of Canadians took out mortgages that were very large relative to their incomes at variable rates with amortizations of more than 25 years. And our model suggests that the most highly indebted households saw only a small increase in their liquid assets in that time. This brings me to our second and related vulnerability: elevated house prices. Strong demand for more living space, low interest rates, inadequate supply, increased investor activity, and expectations of future increases all made for a hot market during the pandemic. House prices rose about 50% on average since the beginning of the pandemic. As Canadians return to more normal activities and interest rates rise, we expect to see some moderation in the housing market. Indeed, this has started. Recent data indicate a marked decline in the level of resale activity from its peak. And even if house prices are up sharply on a year-over-year basis, some markets have recently seen declines. With inflation well above the 2% target and the Canadian economy overheating, the bank's number one priority is to get inflation back to target. And we are raising interest rates to make that happen. Labor markets are very strong and household balance sheets have improved overall. The economy can handle, indeed needs, higher interest rates. And given the unsustainable strength of housing activity, some moderation in housing would be healthy. But high household debt and elevated house prices are vulnerabilities. If the economy slowed sharply and unemployment rose considerably, the combination of more highly indebted Canadians and high house prices could amplify the downturn. If those highly indebted households lose their jobs, they would likely need to reduce their spending sharply to continue servicing their mortgage. In addition, a big correction in house prices would reduce both household wealth and access to credit, particularly among the most indebted households. Were this to affect many households, it could have broader implications for the economy and the financial system. This is not what we expect to happen. Our goal is for a soft landing with inflation coming back to the 2% target, but it is a vulnerability to watch closely and manage carefully. தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ், ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், டிராபிக் டிக்கெட்ஸ், லேண்ட்லார்ட், டெனன்ட் போர்ட் தொடர்பான விடயங்கள், எம்ப்ளாய்மெண்ட் லா, ஸ்மால் கிளைம்ஸ் போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன் சட்ட துணை நிறுவனம் 416-362-8500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கோஆபரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thureiraja. Time on the 9:24 p.m. in Toronto and the temperature is 20 degrees Celsius. அடுத்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது regarding TTC rights, அதாவது Toronto. ஸோ ஒன்டாரியோவில் வந்து பார்த்தீங்களா மாஸ்க் மேண்டேட் பப்ளிக்கில் போடுறது வந்து they are dropping it. TTCயில் மட்டும் இப்போ பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் வந்து சாட்டர்டே June 11th. ஸோ இதில் வந்து ஜான் டோரி, மேயர் ஆஃப் டொராண்டோ, அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார், ஆல்தோ நாங்கள் ரூலை வந்து ட்ராப் பண்ணுறோம், இந்த மேண்டேட்டை ட்ராப் பண்ணுறோம்,
ஆக்கள் ஒரு சேஃபாக ப்ரிகாஷனாக ஹீ ஸ்டில் ஹோப்பிங் நீங்கள் டிடிசியில் ட்ராவல் பண்ணும்போது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனில் ட்ராவல் பண்ணும்போது ஸ்டில் நீங்கள் மாஸ்க் போடுறீங்களேன்ட்டு அண்ட் அகேன் ஐ திங்க் கூட ஆக்கள் போட வேண்டும் தான் நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்களா மாஸ்க் மேண்டேட் இப்போ அதை கூட ட்ராப் பண்ணால் ஜஸ்ட் பப்ளிக் ஸ்பேஸில் வந்து ட்ராப் பண்ண உடனே எல்லோரும் மாஸ்க் வந்து கழட்டியில் சில ஆக்கர்ஸ் போட்டிருந்தவ இப்போ கூட அண்ட் அம்மா ஆக்சுவலி ஸ்டில் கடைக்க வழியால் போனாலும் மாஸ்க் போடுறவ ஸோ சில ஆக்கள் அப்படி இருக்கிறேன் அண்ட் சில ஆக்கள் அந்த ரூல் விட்ட உடனே they don't wear it either. அகேன் அதை பொறுத்து இருக்குது அண்ட் ஐ திங்க் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயும் நீங்கள் பப்ளிக்கில் போகும்போது அப்படி பார்க்கும்போது நீங்களாக உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இந்த ஏரியாவில் நான் சேஃபாக கட்டலாமா இல்லாட்டி பெட்டராக நான் போட்டிருக்குதுண்டு. ஸோ அதே போல் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் யூஸ்வலி ஒரு க்ளோஸ்ட் ஏரியாக்குள்ளே நிறைய ஆக்கள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு யார் அதுக்குள்ளே இருக்கிறியும் அங்கே போயிட்டு வந்திருக்கியும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியாது. ஸோ டு பி சேஃப் ஐ திங்க் மாஸ்க் நீங்கள் போகிற கண்டினியூ பண்ணுறது பெட்டர் ஆன் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பட் ஜஸ்ட் மேக் ஷுர் யூர் பீங் சேஃப் வித் தட். அடுத்து we are going to look at our currency rates for today. ஸோ நம்ம currency rates வந்து பார்த்துட்டு வரோம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் 9ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 300 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 63 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.79 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.74 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.77 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.63 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.11 ஆஸ்திரேலியன் டாலர், சிங்கப்பூர் 1.09 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஜூன் மாதம் 9ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்பர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Raja. Time on the 9:27 p.m. in Toronto. The temperature is 20 degrees Celsius. So again, currency rates, I think it's really good. Sri Lanka 363 Sri Lanka போது சாணப்பரண்டா அது நல்ல ஒரு டைம். இந்தியாவுக்கு வந்து 63 போது. அடுத்தது we're going to look at airport, அதாவது specifically in Toronto. இன் கனடா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறேன்னா உங்களுக்கு என்ன முக்கியமாக தேவையண்டா எஸ் யூ நீட் யுவர் லக்கேஜ், உடுப்புகள், வெக்கேஷனுக்கு எது இருந்தாலும் தேவை. பட் அதை விட முக்கியமாக உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் தேவை. ஸோ பாஸ்போர்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்களா நிறைய ஆக்கள் கோவிட் டியூரேஷனை வந்து சில பேர் தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் எடுப்பமெண்ட் பிகாஸ் அப்போதைக்கு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு நீட் இல்லை. ஸோ பாஸ்போர்ட் தேவையில்லை. பட் இப்போதைக்கு எல்லாம் ஓப்பனாக இருக்குது. லாட் ஆஃப் ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் சீப்பாக இருக்குது போகிறதுக்கு பிகாஸ் ட்ரைன் டு அட்ராக்ட் மோர் பீப்புள் டு கோ அவுட் சைட் அகேன். ஸோ இந்த இதில் வந்து பாஸ்போர்ட்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் சில ஆக்கள் ட்ரிப்பை பிளான் பண்ணி போட்டு பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணுறேன். அந்த ஆக்களுக்கு யூஸ்வலி அது ஒர்க் அவுட் பண்ணும். பட் இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் இட் won't பிகாஸ் நிறைய அப்ளிகேஷன்லாம் வந்திருக்கு. ஸோ பார்த்தீங்களா பாஸ்போர்ட் பேண்டமிக்கில் அந்த இயர்ஸில் வந்து 2 இயர்ஸில் பார்த்தீங்களா 363,000 பாஸ்போர்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்திருக்குது. பட் இப்போ நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்களா அதாவது கோவிட் முடிஞ்ச அப்புறம் இப்போதைக்கு 1,273,000 பாஸ்போர்ட். ஸோ அந்த லெவலுக்கு கனடாவில் இப்போ இந்த லெவலுக்கு வரைக்கும் அந்த லெவல் ஒரு 3-4 times more, இந்த மேத் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கில் 3-4 times more தென் கோவிட் டைமில் விட. ஸோ இதே இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் ஏப்ரலில் வந்து அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணது 500,000 அப்ளிகேஷன்ஸ் ரிசீவ் பண்ணது. அதில் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணது வந்து 317,000 மட்டும்தான். ஸோ அகேன் சில ஆட்கள் ஃபேமிலி ட்ரிப் எல்லாம் பிளான் பண்ணி போட்டு சில பிள்ளைகளுக்கு வந்து அவைக்கு பாஸ்போர்ட் கிடைக்காமல இருக்குது. ஸோ அந்த பிள்ளைகளை வந்து அன்ஃபார்ச்சுனேட் விட்டுட்டு போகணும், இல்லாட்டி ட்ரிப்பை ஃபுல்லாக கேன்சல் பண்ணணும். அண்ட் அகேன் ஐ திங்க் லாஸ்ட் டைம் கதைக்கும் போது சொன்னான் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு கெட் ஐ திங்க் இன்சூரன்ஸ், அட்லீஸ்ட் கேன்சலேஷன் இன்சூரன்ஸ். பிகாஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து
you don't want to be stuck கூட காசெல்லாம் பே பண்ணிட்டோம் ட்ரிப்புக்கு வெக்கேஷன் பண்ணிட்டோம் அப்புறம் ஒரு 2-3 ஆக்களுக்கு பாஸ்போர்ட் வராட்டி இதை கேன்சல் பண்ணணும்ன்ற நிலைமை வந்தால் you don't want to lose the money over there. So again ஒரு cancellation policy at least எடுக்கிறது I think in my opinion it's good. But again நீங்கள் உங்களோட ஏஜென்சி புக் பண்ண இருக்க இல்லாட்டி ஏர் கனடா or whatever flight you use அந்த மாதிரி ஃப்ளைட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து போட்டு ரேட்ஸ் பார்த்து போட்டு you can decide whether it's worth getting it or not. அடுத்தது what we're going to look at is again passports எல்லாம் பார்த்தாச்சு but passport நீங்கள் மிஞ்சி எடுத்தாலும் டொராண்டோ பியர்சனுக்கு போகிறதாலும் சில ஆட்களுக்கு வந்து C&A வைக்க போயிடும் மெயினடா காரணம் எல்லாருக்கும் தெரியும் டொராண்டோ பியர்சன் இப்போதைக்கு பார்த்தீங்களா ஒரு மினிமம் 3 hour வெயிட் இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குள்ளே உள்ள போகிறதுக்கு ஸோ இதை தாண்டி உங்களுக்கு கஸ்டம்ஸ் செக் எல்லாம் இருக்குது அதில் ஸோ சில ஆட்கள் அந்த ட்ராவல் பண்ணுற யோசிச்சாலே இப்போதைக்கு தேவையில்லையாண்டா அவ்வளோ ஆட்களுக்கு நிற்கணும் ஃபர்ஸ்ட்லி ரெண்டாவது வந்து லைனுக்குள்ளே வெயிட் பண்ணணும் பிள்ளைகள் எல்லாம் கொண்டு போனீங்களாண்டா அது கூட கஷ்டமாக இருக்கும் பிகாஸ் பிள்ளைகள் அஜிடேட் ஆடுவியம் அதுக்கு பசி வந்துடும் ஜஸ்ட் அந்த லைனுக்குள்ளே இருக்கிறது இட்ஸ் நாட் ஃபன் ஸோ அகேன் டொராண்டோ பியர்சன் வந்து எப்படி அதை ஹெல்ப் பண்ண what they're trying to do is GTAA and Greater Toronto Airports Authority அவை வந்து கேட்டிருக்கேன் டொராண்டோ பியர்சனில் மட்டும் இப்போதைக்கு ரேண்டம் COVID-19 டெஸ்டிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறீங்களான்ட்டு ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட கேட்டிருக்கிறேன் இதில் வந்து அகேன் ஸ்டாப் பண்ணால் கொஞ்சம் டிலேஸ் அதில் வந்து கேன்சல் ஆகிடும் கொஞ்சம் ஸ்பீடப்பாக எல்லாம் செய்யலாம் ப்ராசஸஸ் எல்லாம் போகலாம் அண்ட் அகேன் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ எல்லாரும் கோவிடில் இருந்து போட்டு இப்போ ட்ராவல் பண்ண ரெடியாக இருக்கிறேன் ஸோ இந்த மோஷன் ஏன் கேட்குறியம்டா இப்போதைக்கு கொஞ்சம் நேரம் பாஸ் பண்ணி வைங்கோண்டு ஏன்னா 50% மோர் ஆட்கள் வந்து இந்த டைமில் வந்து ட்ராவல் பண்ண போறியும் ஸோ அகேன் அவ்வளோ ஆட்களுக்குள்ளே டெஸ்ட் பண்ணிக்கொண்டு இன்னும் டிலேஸான இருக்கும் இப்போதைக்கு 3 hours அந்த மாதிரி ஒரு கூட 50% வரும்போது இட்ஸ் கோனா பி மோர் ஹெக்டிக் அண்ட் அகேன் கனடா இதால் நிறைய நஷ்டமும் அவைக்க வரும் பிகாஸ் டூரிசம் வந்து கனடாவுக்கு இட்ஸ் அ பிக் டிக்கெட் எங்களுக்கு எக்கானமிக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்ல பட் ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து வரையாவது வரும்போது இப்போ கனடான்ட்டு பிக் பண்ணாலும் இப்போ அந்த ஏர்போர்ட் டிலே கேன்சலேஷன் எல்லாம் அப்படி பார்க்கும்போது மேபி கனடா இல்லாமல் வேறு எங்கேயாவது போகும்போது அதை மாற்றி போடுவியும் அண்ட் தென் கனடாவுக்கு காசு வராது ஸோ ரெண்டு விஷயம் அகேன் இந்த ரேண்டம் டெஸ்டிங் ஸ்டாப் பண்ண கட்டிருக்கோம் as well as so that they can bring money into the economy. அடுத்தது what we are going to look at is our treat for today, our கலையரங்கம். So I'm going to take a break from talking. We have Geedhya Varman singing to Babu Jagandan music. So let's have a watch.
உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Raja. Time on the 9:38 p.m. in Toronto. The temperature is 20 degrees Celsius. So again, in the part Geethiya Varman Padina to Baba Jake on the music. I know nari artists here out there as well, so I'm going to intro clip order. I'm going to clip Alanambango. I will be more than happy to play it. After that, we're going to look at flights. So again, Toronto Pearson Airport பத்தி காய்ச்சினாங்க, passport பத்தி காய்ச்சினாங்க. இப்போ airlines பத்தி கொஞ்சம் பார்ப்போம். So Air Canada அவை வந்து almost கிட்டத்தட்ட 10% flights at Toronto அவை வந்து cancel பண்ணியிருக்கிறோம். So far ஜூனில் மட்டுமே. So again, ஏன் காரணம்டா I think சிலாக்கள், I know a lot of people flight எல்லாம் cancel ஆன உடனே அங்கே என்ன செய்கிறதுன்ற டென்ஷன் ஆகி பிள்ளைகளோட it's been very hard for them. So again, நாளைக்கு ஸ்டாஃப் ஷார்ட்டாக இருக்கிறபடியா இப்போ லாங்கர் செக்யூரிட்டி டைம், கஸ்டம் டைம்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் இந்த கேன்சலேஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்குது. மோஸ்ட்லி ஏர் கனடா இந்த ஃப்ளைட்ஸ் கேன்சல் பண்ணுறோம்டா நார்த் ஈஸ்ட் யூஎஸ்க்கு போகிற ஃப்ளைட்ஸும் அண்ட் குட்டி குட்டி ஏர்போர்ட்ஸ் கனடாக்குள்ளே அந்த ஏர்லைன்ஸும் அந்த ஃப்ளைட்ஸும் வந்து ஏர் கனடா கேன்சல் பண்ணுறோம். இப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது வெஸ்ட் ஜெட் அந்த ஏர்லைன் வந்து 2% தான் கேன்சல் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ அகேன் இஃப் யூர் பிக்கிங் அ ஃப்ளைட் மேபி ஏர்லைன்ஸ் அவன் கேன்சலேஷன்ஸ் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கிறோம் அதை வந்து பார்த்து நீங்கள் பண்ணிங்களா உங்களோட ட்ரிப் அதை விட கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாக ஓடலாம். ஸோ அகேன் இஃப் யூர் பிளானிங் அ ட்ரிப் உங்களோட பாஸ்போர்ட்லேருந்து எந்த ஏர்போர்ட்லேருந்து எந்த ஏர்லைன் சூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து செய்யுங்க. பிகாஸ் யூ வாண்ட் அ குட் ட்ரிப், நாட் அ பேட் ட்ரிப். ஸோ பார்த்து இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் செய்யுங்க. அடுத்தது we are going to go to our weather. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நாளைக்கு பார்த்துட்டு வரோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ஹெல்த்திங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் 10ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 21 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 24 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 16 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஜூன் மாதம் 10ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் Life Future Realty. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Raja. Time on the 9:41 p.m. in Toronto and the temperature is 20 degrees Celsius. So we're going to go to our last item for today. So let's go to Sudaram for the news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள் தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. வணக்கம். இன்று ஜூன் மாதம் 9ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டிங் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். அதிக குடும்ப கடன் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார ஆபத்து குறித்து கனேடிய மத்திய வங்கி எச்சரிக்கை ஒன்றை விடுத்திருக்கிறது. பணவீக்கம் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இந்த எச்சரிக்கையை மத்திய வங்கி விடுத்திருக்கிறது. வீட்டுக் கடன்களின் உயர்வு, அதிகரித்து வரும் வீடுகளின் விலைகள் ஆகியவை ஒன்றோடொன்று இணைக்கப்பட்ட 2 முக்கிய பாதிப்புகளாக உள்ளன என மத்திய வங்கி அதன் வருடாந்த நிதி மதிப்பாய்வில் கூறியுள்ளது. கனேடிய மத்திய வங்கி அதன் முக்கிய வட்டி விகிதங்களை முந்தைய இலக்கான 3% மேல் உயர்த்த தயாராக இருப்பதாகவும் கடந்த வாரம் கூறியிருந்தது. இந்த நிலையில் 2025ஆம் ஆண்டுக்குள் அடமான கொடுப்பனவுகள் 45% வரை அதிகரிக்கலாம் எனவும் இன்று மத்திய வங்கி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. ரஷ்யா உட்பட்ட நாடுகளிடமிருந்து சைபர் தாக்குதலுக்கான எச்சரிக்கை நிலையில் கனடா உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. பொது பாதுகாப்பு அமைச்சர் மார்க்கோ மெண்டிசினோ இன்று காலை இந்த எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளார். இந்த அச்சுறுத்தல் மத்திய அரசுக்கு மட்டுமல்லாமல் மாகாணங்களுக்கும் முக்கியமான உள்கட்டமைப்புகளுக்கும் உள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறியிருக்கின்றார். பயணிகள் எதிர்கொள்ளும் காலதாமதத்தை தணிக்க மேலும் நடவடிக்கை எடுக்குமாறு மத்திய அரசை டொரண்டோ பியர்சன் சர்வதேச விமான நிலைய நடத்துனர்கள் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார்கள். தற்போது நடைமுறையில் உள்ள கோவிட் பரிசோதனைகளை தற்காலிகமாக இடைநிறுத்த வேண்டுமென டொரண்டோ பெரும்பாக விமான நிலைய ஆணையகம் வலியுறுத்தியுள்ளது. இன்னும் சில தினங்களில் சர்வதேச பயணிகள் எண்ணிக்கை 50% அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் இந்த கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாதத்தின் முதல் வாரத்தில் பியர்சன் சர்வதேச விமான நிலையத்தில் 10% வரையிலான ஏர் கனடா விமானங்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதாக புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. விமான நிலையங்களில் ஏற்படும் காலதாமதங்களை முடிவுக்கு கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக நேற்று மத்திய அமைச்சர்கள் தெரிவித்திருந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைமை பதவியை பியர் பொலிவியர் வெற்றி பெற்றால் அடுத்த பொதுத் தேர்தலில் கட்சிக்காக போட்டியிடப் போவதில்லை என்று பேட்ரிக் பிரவுன் தெரிவித்துள்ளார். எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ள கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் தலைமை பதவிக்கான போட்டியில் பொலிவியர் பிரவுன் உட்பட 4 போட்டியிடுகின்றனர். இந்த போட்டியில் வெற்றி பெறுவதில் உறுதியாக உள்ளதாக பிரவுன் தெரிவித்துள்ளார். தலைமைக்கான போட்டியில் முன்னாள் கிபெக் முதல்வர் ஜீன் சாரஸ்ட் அல்லது நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் லெஸ்லி லூயிஸ் ஆகியோர் வெற்றி பெற்றால் அடுத்த தேர்தலில் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிடுவது குறித்து பரிசீலிக்க தயாராக உள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார். டொரண்டோ பெரும்பாகத்தில் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி வெற்றி பெறுவதற்கான சாத்தியத்தை பொலிவியர் குறைத்து விடுவார் என நம்புவதாகவும் பிரவுன் தெரிவித்துள்ளார். கனடிய பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ தமிழரான சுந்தர் பிச்சையை இன்று அமெரிக்காவில் சந்தித்தார். சமிட் ஆஃப் த அமெரிக்காவின் 2வது நாளான இன்று ட்ரூடோ முக்கிய சந்திப்புகளில் ஈடுபட்டார். இன்று அமெரிக்க ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் உடனும் பிரதமர் ட்ரூடோ சந்திப்பொன்றை மேற்கொண்டுள்ளார். அர்ஜென்டினா ஜனாதிபதியுடனும் ட்ரூடோ சந்திப்பொன்றை மேற்கொண்டதாக பிரதமர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டிங் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Ture Raja.
Time வந்து 9:47 p.m. in Toronto and the temperature is 20 degrees Celsius. So again, எங்களோட last item இன்னைக்கு முடிச்சாச்சு for the day. So again, thank you உங்களோட எல்லா viewers-க்கும். And again, நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த July 1st Good Evening Canada-ஓட 2வது anniversary. So again, thank you எல்லா viewers-ம் எல்லா platform-லும் உங்களுக்கு support காட்டுறதுக்கு we really appreciate it. And to our sponsors as well and to our new sponsors எல்லாரும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறதுக்கும். And again, if you have any questions, please let us know. We'll answer happily. Artists, I know திருப்பி கட்டலாம், but again, நிறைய ஆட்கள் அங்கே வெளியால் இருக்கிறீங்க. Please send in your clips and we'll be more than happy to play it. Other than that, wish you all a very good night and we'll see you tomorrow.